जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुनतीरावनचारी। यामुनतीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुनतीरावनचारी। यामुनतीरावनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। श्री गौ पूर्णिमा महोत्सव के जय। Thank you very much for coming for this Shri Gaur Purnima celebration. ஸ்ரீ கௌர பூர்ணிமா கொண்டாட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. Today is all auspicious day of appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. இன்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த மிக மங்களகரமான நாள். 537 years ago, Krishna decided to appear again in Kali Yuga to teach bhakti, to teach people to follow dharma, and to show by his own example how to do it. 537 வருடங்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணர் மீண்டும் தோன்றி எப்படி தர்மத்தை பின்பற்றுவது, பக்தி எப்படி செய்வது என்பதை மக்களுக்கு உபதேசித்து அதை அவர் செயல்படுத்தியும் காட்டினார். This is very important to understand that Krishna has come as Lord Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்திருக்கார் அப்படின்றத புரிந்து கொள்றது ரொம்ப அவசியம். We are familiar in South India with 10 avatars like Kurma, Nrsimha, Varaha, Rama, Kalki. தென்னிந்தியாவில்
மத்ஸ்யா, கூர்மா, வராஹா, நிருசிம்ஹா, கல்கி, இந்த மாதிரி தசா அவதாரங்கள் பரிச்சயமானது. But actually, Lord has unlimited number of avatars. உண்மையிலேயே பகவானுக்கு எல்லையில்லாத அவதாரங்கள் இருக்கு. Every yuga, Satya, Treta, Dwapara and Kali, Lord appears in different avatars. சத்ய, திரேதா, துவாபர, கலி இந்த யுகங்கள்ல பகவான் வெவ்வேறு அவதாரங்களா அவதரிக்கிறார். Like Yagya, யக்ய அவதாரம் இருக்கு, Prishnigarba, கிருஷ்ணிகர்பா, Dhanvantari, தன்வந்தரி, not so known as Dasavatars. தசாவதாரம் மாதிரி பிரபலம் அல்ல. We have a Guna avatars, Lord Brahma, Shiva and Vishnu. Guna avatars. குண அவதாரங்கள் இருக்காங்க. Lord Shiva, Brahma and Vishnu. சிவா, பிரம்மா போன்றவர்கள். Then we have Leela avatars, லீலா அவதாரங்கள் இருக்காங்க. like Mohini Murti, Matsya, Kurma, like that. மோகினி மூர்த்தி, மத்ஸ்யா, கூர்மா இந்த மாதிரி. We have Manvantaras, மன்வந்தர அவதாரங்கள் இருக்காங்க. like Lord Hari, who came to save Gajendra. கஜேந்திரனை காப்பாற்றுவதற்காக வந்த பகவான் ஹரி போல. Then we have Shaktyavesh avatars. அதன் பிறகு சக்தி அபேஷ் அவதாரங்கள் இருக்காங்க. So many varieties of forms, transcendental forms, Lord assumes for the same purpose, to come and benefit conditioned souls who are suffering in material world. இந்த மாதிரி நிறைய உன்னதமான வெவ்வேறு வகையான ரூபங்களை பகவான் எடுக்கிறார். கட்டுண்ட ஜீவன்களை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரே நோக்கத்துக்காக. So Lord Chaitanya, Krishna, comes in the golden form. பகவான் சைத்தன்யர் பொன்னிறத்தில் தோன்றுகிறார். Another name for Lord Chaitanya is Gauranga, Gauranga, the golden white shining color of his transcendental body. சைத்தன்யருக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு, அது கௌரங்கா. கௌரா அப்படின்னா தங்கம், பொன்னிறம். So he comes as a Yuga avatar அவர் யுக அவதாரமாக வருகிறார். to teach Dharma in Kali Yuga. கலியுக தர்மத்தை போதிக்கிறதுக்காக வர்றார். So 537 years ago, in the Mayapur Dham, in the today's West Bengal, Lord Chaitanya appeared on the full moon day. 537 வருடங்களுக்கு முன்பு மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய மாயப்பூர் தாமத்தில் அது அங்க பகவான் அவதரிச்சார். And when we talk about avatars, we must understand that all avatars are described in Shastras. You cannot manufacture your own avatar. அவதாரங்களை பற்றி பேசும்போது நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அவதாரம்ன்றது நம்மளா உருவாக்குற ஒரு விஷயம் கிடையாது, சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கணும். Just like you all heard about Kalki avatar. உதாரணத்துக்கு நீங்க எல்லாருமே கல்கி அவதாரத்தை பற்றி கேட்டிருப்பீங்க. Shastra says that Kalki will appear after 427,000 years. சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது கல்கி அவதாரம் இன்னும் 4,27,000 வருடங்களுக்கு பிறகு அவதரிப்பார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So we have not seen him, but we heard about him from the Shastra, and we know the time when he will appear. We know the place, we know the name of the village, we know name of the mother and father. Everything is given in the Shastras. நம்ம அவரை பார்த்ததில்லை, ஆனா அவரை பற்றி கேட்டிருக்கோம். அவர் எங்க அவதரிக்க போறார், அவர் எந்த ஊர்ல அவதரிக்க போறார், யாருடைய தாய் தந்தை, யார் அவருக்கு தாய் தந்தையரா இருக்க போறாங்க, அவருக்கு பேர் என்ன, எல்லா விவரமும் சாஸ்திரங்கள்ல முன்னாடியே சொல்லப்பட்டிருக்கு. So first thing to learn that avatars are predicted in Shastras. முதல்ல அவதாரங்கள் அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல முன்னரே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளணும். And when avatar comes, he teaches the Shastra, he teaches the Dharma, he is teaching the same conclusion, Vedas, Bhagavad Gita, Bhagavatam. He does not change the philosophy. சாஸ்திரங்கள் அவர் வரும்போது இந்த தத்துவத்தை மாற்றுவது கிடையாது. சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ, பகவத்கீதை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதையே தான் அவர் செய்கிறார். Not that he comes and teach something against Gita, against Shastra, against tradition. No.
Avatar always comes to teach the same dharma described in the Vedas. வேதங்கள்ல விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற அதே தர்மத்தை தான் அவர் போதிக்கிறார். அவர் வேறு கருத்துக்களை எதையும் செய்யறது, வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மாற்றுறது கிடையாது. And then he also shows characteristics of God. மேலும் அவர் கடவுளுக்கான குணாதிசயங்களையும் வெளிப்படுத்துறார். He shows the power of God. கடவுளுக்கான சக்தியை வெளிப்படுத்துறார். He does extraordinary things. மிக அசாதாரணமான விஷயங்களை காட்டுறார். Krishna comes and lifts Govardhan hill on the small finger. Impossible for ordinary man to do. கிருஷ்ணர் வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குறார். அது இந்த சுண்டு விரலால தூக்குறார். அது சாதாரண மனிதனுக்கு சாத்தியமே இல்லாதது. So Avatar must show that he is God. அவதாரம் அப்படின்னா அவர் கடவுள் என்பதை காட்ட வேண்டும். He must have characteristics, transcendental characteristics, not being affected by material nature. அவர் உன்னதமான குணங்களை வெளிப்படுத்தணும். அவர் இந்த பௌதிக குணங்களை கொண்டவர் இல்லைன்றதை காட்டணும். Not that avatars comes, I'm avatar and I'm so old and I need wheelchair and I need to go to hospital. That is not avatar. அவதாரம்னு சொல்லிட்டு வயோதிகராகி வீல் சேரில் உட்காந்துட்டு மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் செஞ்சு அவர் அவதாரம்னு சொல்றது அர்த்தமே கிடையாது. And avatar always when comes, he benefits everyone. Not he benefits only himself by taking our money. அவதாரம் என்றது அவர் பலன்களை கொடுக்கிறார் மற்றவங்களுக்கு. அவருக்கான எல்லாத்தையும் சுருட்டிட்டு போறவர் கிடையாது. So that's important to understand, that we have to see how the avatars benefits everyone. That is what is எப்படி எல்லாருக்கும் நன்மை செய்கிறார் அவதாரம் அப்படின்றத நாம பார்க்கணும். So Shastras describe Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam says, Krishna Varnam Visha Krishnam Sangopangastra Parshadam Yagya Sankirtana Prayaya Yajanti Sumedasaha. That Lord Krishna will appear in the age of Kali. பகவானை பற்றி இந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் இந்த கலியுகத்தில் அவதரிப்பார். And he will be Tvisha Krishna, not black color as Krishna. அவர் த்விஷா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணரை போல கருப்பா இருக்க மாட்டார். But he will always chant Krishna's name. ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருப்பார். Yagya Sankirtana Prayaya. He will teach the congregational chanting, Sankirtan. அவர் சங்கீர்த்தன பிராயர், அவர் மக்களோட ஒன்று கூடி சங்கீர்த்தனம் செய்யறத சொல்லிக் கொடுப்பார். And he will be followed by all intelligent people, people who understand the value of it, they will follow him. எல்லா புத்திசாலி மக்களாலும் அவர் பின்பற்றப்படுவார். So this is predicted in Srimad Bhagavatam, and you can see this Sankirtan movement, congregational chanting of Hare Krishna Maha Mantra, started by Lord Chaitanya and is spreading all over the world. நீங்க பார்க்கலாம், உலகம் முழுக்க இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவால தொடங்கப்பட்ட சங்கீர்த்தன இயக்கம் முன்கூட்டியே சொல்லப்பட்டிருந்தது. இது உலகம் முழுக்க பரவி கொண்டிருக்கு. There are other shastras describing Lord Chaitanya. You have people in South India chanting Vishnu Sahasranam, but do you know every single name that describes to which avatar it refers? தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற உங்களுக்கு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாமமும் எந்த அவதாரத்தை குறிக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? Two lines in Vishnu Sahasranam refers to Chaitanya avatar too. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய 2 வரிகள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் குறிக்கக்கூடியதா இருக்கு. Suvarnavarna hemango varanam chandanagati sanyasakrit chamashanto nishtar shanti parayanaha. In early pastimes, he appears as householder with golden complexion. அவருடைய லீலையின் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் பொன்னிறத்தில் தோன்றி ஒரு இல்லறத்தை சேர்ந்தவராக அவதரிக்கிறார். Sanyasakrit chamashanto. And then in the later age, he takes sannyas. பின்னர் அவர் சந்நியாசம் இருக்கிறார்.
Nishta Shanti Parayana. And he goes on preaching bhakti and in that way defeats impersonalists and Mayavadis. அவர் பக்தி பிரச்சாரத்தின் மூலமா அருவவாதிகளையும் மாயாவாதிகளையும் தோற்கடிக்கிறார். So Lord Chaitanya is predicted in many shastras. சைத்தன்யரை பற்றி பல சாஸ்திரங்கள்ல தீர்க்கதரிசனமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. And all his pastimes are described in the book called Sri Chaitanya Charitamrita. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதா என்ற புத்தகத்துல சைத்தன்யருடைய எல்லா லீலைகளையும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. So you know about Narsingha Avatar, you know about Rama Avatar, but if you want to learn about Chaitanya Avatar, you should read this book, Sri Chaitanya Charitamrita. உங்களுக்கு ராம அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். சைத்தன்ய அவதாரத்தை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை படிக்கணும். And you will be astonished to see extraordinary pastimes of Lord Chaitanya. மிக அசாதாரணமான சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அசாதாரணமான லீலைகளை கண்டு நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. But in principle, in the essence, the teaching of Chaitanya and teaching of Krishna is the same because the same person. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய உபதேசமோ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உபதேசமோ சாரம் என்னவோ ஒண்ணுதான், அதே உபதேசங்கள் தான். Krishna says, Sarva dharman parityaja mama ekam sharanam braja. Surrender to me, Krishna demands. கிருஷ்ணர் சொல்றார், சர்வதர்மான் பரித்யாஜ மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ, என்னிடத்தில் சரணடை அப்படின்னு அவர் சரணடை சொல்லி கேட்கிறார். And Lord Chaitanya comes and teaches that everybody should worship Krishna, everyone should surrender to Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எல்லாரும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும், கிருஷ்ணரை வழிபடணும்ன்றத உபதேசிக்கிறார். The teaching is the same, no difference. உபதேசம் என்னவோ ஒண்ணுதான், அதுல மாற்றமே கிடையாது. But difference is that this time Krishna himself comes as avatar to teach us how to worship Krishna. வித்தியாசம் என்னன்னா, இந்த முறை கிருஷ்ணரே எப்படி கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுன்றதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வர்றார். He comes in the form of his devotee. அவர் அவரது பக்த ரூபத்துல வர்றார். This is exactly what you say, Bhakta Rupa. Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam. Lord Krishna comes in the form of his devotee to teach others how to become devotee of Krishna and to relish his own bhakti at the same time. பக்த ரூபத்துல வந்து பக்தர்களுக்கு எப்படி பக்தி செய்யறதுன்றத உபதேசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த பக்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை அவர் சுவைக்கிறதுக்காகவும் வந்திருக்கிறார். So people sometimes have difficulties understanding Lord Chaitanya because he is acting as a devotee, though he is Krishna's avatar. சில சமயம் மக்களுக்கு சைத்தன்யரை புரிந்து கொள்றது கஷ்டமா இருக்கலாம். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள்ல அவரை பகவான்றத சொல்லியிருக்கு. Just like a mother went to see how his son is progressing in the school. உதாரணத்துக்கு ஒரு தாய் மகன் எப்படி பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறான் அப்படின்றத படிக்கிறான் அப்படின்றத பார்க்க விரும்புகிறாங்க. So she came to the school and looked through the window how her son is studying. எப்படி நம்ம பையன் படிக்கிறான் அப்படின்றத அவங்க வந்து ஜன்னல் வழியாக பார்க்குறாங்க. So when she looked through the window, she saw the teacher very slowly in big letters, slowly writing. Very slowly he is writing. இப்போ அந்த அம்மா ஜன்னல் வழியாக பார்க்கும்போது அந்த ஆசிரியர் வந்து ஆ ஆ இன்னு அந்த பலகையில் வந்து பெரிய எழுத்தாக எழுதிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப மெதுவாக எழுதுறாரு. So she thought, oh, teacher himself doesn't know how to write properly. See how slowly he is writing. What will my son learn here in this school? அப்போ அந்த அம்மா என்ன நினைச்சாங்கன்னா, என்ன வாத்தியாருக்கே தெரியல, இவ்வளவு மெதுவாக நிறுத்தி நிதானமாக இவ்வளோ பெரிய பெரிய எழுத்தாக எழுதிட்டு இருக்காரு, இவர் போய் நம்ம பையனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. So she misunderstood the teacher. அந்த ஆசிரியரை அந்த அம்மா தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. But teacher, he wrote in big letters and very slowly so that the students can learn properly. ஆசிரியர் பெரிய எழுத்தா மெதுவா எழுதுனதுக்கு காரணம் மாணவர்கள் எப்படி எழுதணும்ன்றதை கற்றுக்கொள்ளணும்ன்றதுக்காக. So when Lord Chaitanya comes and teaches Krishna Bhakti, many times he is misunderstood as a simply great devotee of Krishna. But Shastra says he is Krishna himself
playing the role of a devotee. அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்படி பக்தி செய்யணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்கும்போது அவர் வெறும் ஒரு சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைச்சுக்கிறாங்க, அவரை தவறா புரிந்து கொள்றாங்க. ஆனா சாஸ்திரங்கள்ல அவர் பகவான் என்று தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. But if you study his teachings, you will see the same thing what Lord Krishna said. அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன உபதேசிச்சாரோ அதே உபதேசங்கள் தான் இருக்கும். And this is important for us to understand. Otherwise, we'll misuse this human form of life that we have got. இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா இந்த மனித வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாத்தையும் தவறா புரிந்து கொள்வோம். Who am I? நான் யார்? This first question to be answered in our life. நம்ம கேள்விக்கு முதல் கேள்வி இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. Gita, Upanishads, Vedas, Puranas, all acharyas teach the same point. கீதை, உபனிஷத்துக்கள், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் ஒரே உபதேசங்களை தான் போதிக்கிறாங்க. The living being is eternal soul encaged in this body. ஆத்மாக்கள் நித்தியமான உயிர்வாளிகள், அவங்க இப்ப இந்த உடல்ல சிறை பெற்றிருக்காங்க. Mama evamsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Krishna says that jivas are his amsha, are spiritual spark, eternal conscious living beings. கிருஷ்ண சொல்றார், ஜீவாத்மாக்கள் உயிருள்ள உணர்வுள்ள நித்தியமான அவருடைய அம்சங்கள் அப்படிங்கிறார். And we accept the bodies one after another circling in this material world. நாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு உடல்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம். Due to ignorance, forgetfulness of our relation with God, Krishna. அது அறியாமையினாலும் கிருஷ்ணரை பற்றிய மறதியினாலும். So first teaching, we are not this body. முதல் உபதேசமே நாம் இந்த உடல் அல்ல என்பதுதான். We are eternal, body is temporary, material. நாம் நித்தியமானவர்கள், உடல் தற்காலிகமானது. We cannot die. நாம் மரணம் அடைய முடியாது. We are conscious living entities. நாம் உணர்வுள்ள உயிர்வாளிகள். But we have to change the bodies. ஆனால் நாம் உடலை மாற்ற வேண்டியிருக்கு. One after another. அடுத்தடுத்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். Till we realize who is God, who am I, what is our relation, till we achieve moksha. கடவுள் யார், நான் யார், அந்த கடவுளை எப்படி அடையிறதுன்ற அறிவை வளர்த்து கொண்டு நம்ம மோட்சம் அடைகிற வரைக்கும் இந்த வெவ்வேறு உடலை நாம் அடைந்து கொண்டே தான் இருக்கணும். If we identify self wrongly with the body, that is the cause of all our sufferings in material world. தன்னை இந்த உடலோடு தவறாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் போது, இந்த உடல் தான் நான் நினைச்சுக்கும் போது, இந்த பௌத்திக உலகத்துல நம்முடைய எல்லா துன்பங்களுக்கு காரணமா அது அமையுது. If you think I'm this body, you are in illusion, you are wrong, you are not a body. You are driving the body, but you are conscious living entities who lives in this body. நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தவறா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க இந்த உடலை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உணர்வுள்ள நித்தியமான உயிர்வாளி. We have today live example. One group of spirit souls, Atmas, think I'm Russian, other group thinks I'm Ukrainian, and they kill each other. நீங்க நேரடியான உதாரணங்களை எடுத்துக்கலாம். இப்போ நடைமுறையில் நடக்கிற உதாரணங்கள், சிலர் உக்ரைனியன் நினைக்கிறாங்க, சிலர் ரஷ்யர்கள் நினைக்கிறாங்க, ஒருத்தர் அவங்க கொன்னுக்கிறாங்க. Who is right, who is wrong? இப்போ இதுல யாரு சரி யாரு தவறு? Both are in ignorance. They do not know I'm spirit soul and I should not harm other living entities, otherwise I have to suffer bad karma and take birth again and die again and take birth again and die again. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathare shayanam. These they don't understand. One shloka from Vedas they don't understand. What is the result? Unlimited suffering. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே தவறு தான். அவங்க நான் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மான்ற அந்த புரிதல் இல்லாததுனால மற்ற உயிர்களை துன்புறுத்தினா அதனுக்கு நம்ம மேலும் நிறைய துன்பப்படணும் அப்படின்ற அந்த அறிவு இல்லாததுனால
நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல பிறந்து பிறந்து வாழணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல. அப்படி அந்த அறிவு இல்லாததுனால தான் அவங்க திரும்ப திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டியிருக்கு. If you think you are Indians and you think I'm foreigner, sorry sir, you are wrong. இந்தியர்கள், நீங்க வெளிநாட்டுக்காரர் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. You are not this body, you are soul. I'm not this body, I'm also soul. நீங்க இந்த உடல் அல்ல, நானும் இந்த உடல் அல்ல. நீங்க ஆத்மா, நானும் ஆத்மா. Yeah, I'm driving European body, you are driving Indian body. But that will be changed, but the soul will not change. நான் ஒரு ஐரோப்பிய உடலை இயக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்க ஒரு இந்திய உடலை இயக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் அது மாறும், ஆத்மா மாற போறதில்லை. 100 years you drive one body, then you get another body, then you get another body. This is how it's going on. நீங்க ஒரு உடலை ஒரு 100 வருஷத்துக்கு இயக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு உடல், வேற ஒரு உடல், வேற ஒரு உடல்ல மாறிக்கிட்டே இருக்கு. But if you want to stop this repeated birth and death, then you have to learn from Vedas, from Shastras, from avatars. What shall I do with this life? How to utilize life? How to live life to the full, to get full benefit. அப்போ இந்த திரும்ப திரும்ப வரக்கூடிய பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து நீங்க விடுபடணும், அதை நிறுத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவதாரங்கள் என்ன சொல்லுது, வேதம் என்ன சொல்லுது, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்றதை நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். அதன் மூலமா தான் நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட முடியும். One who is learned, he sees the soul, he does not see the body, does not see the age, does not see the gender, does not see the background, caste, color, creed, even religion. One sees only that this soul is encaged in material world. Unless he surrenders to Krishna, it will continue suffering. How to help him? This is the vision of a spiritual person. கற்றறிந்தவர்களுக்கு நல்லா தெரியும், எல்லாத்தையும் அவர் ஆத்மாவா பார்க்கிறார். அவர் இந்த உடலை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு கிடையாது. யார் ஒருத்தர் அறிவு இல்லாதவர்களோ அவங்க இந்த உடலை அடையாளம் காண்றாங்க. கற்றறிந்தவர்களுக்கு எப்படி இந்த ஆத்மாவை இந்த பந்தப்பட்ட இந்த உடல்ல இருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்ற சிந்தனையோடு இருக்கிறார். And this spiritual knowledge was preserved by acharyas in India for thousands of years. இந்த ஆன்மீக ஞானம் எல்லாம் ஆச்சாரியர்களால ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களா பாதுகாக்க வைக்கப்பட்டிருந்தது. Ramanujacharya taught the same thing. We are not this body, we are servants of God. ராமானுஜாரியார் நாம் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா என்ற இதே போதனை தான் உபதேசிச்சார். Madhvacharya teaches the same thing. I'm not this body, I'm spirit soul, I'm servant of God. மத்வாச்சாரியாரும் அதே தான் உபதேசிச்சார். நாம் ஆத்மாக்கள், நாம் கடவுளுடைய சேவகர்கள். And for thousands of years this knowledge was here till we adopted British modern education. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களா இந்த ஞானமானது இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டு வந்த கல்வியை ஏற்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருந்தது. And we got British degrees and lost our own culture. பிரிட்டிஷ்காரங்க கொடுத்த பட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம், நம்ம சொந்த கலாச்சாரத்தை கைவிட்டுட்டோம். Now we are getting British dresses, British movies, British food, British education. Hey Indians, you have become British. இப்போ பிரிட்டிஷ்காரங்க உடை, பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய உணவு, பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய பழக்கவழக்கம் எல்லாமே பிரிட்டிஷ்காரங்களா மாறிட்டு இருக்கீங்க இந்தியர்களான நீங்க எல்லாரும். And what is that British culture? What is that British culture? பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய கலாச்சாரம்ன்றது என்ன? Pure ignorance, thinking I am British, I am better than the rest of the world. முற்றிலும் அறியாமையில் இருக்கிறது தான் அவங்களுடைய கலாச்சாரம். நான் பிரிட்டிஷ்காரங்க, நான் இந்த உலகத்திலேயே சிறந்தவன் அப்படின்னு அவங்க அறியாமையில் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. They think that they are this body. அந்த உடல் தான் அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. But Ramanujacharya, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu teaching you, you are not the body, you see the soul, you don't see the body. ஆனா மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார் எல்லாருமே நீங்க ஆத்மாவை பாருங்க, உடலை பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கறாங்க. And if you understand this, then all consciousness changes. Your response to the world's problems change. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மொத்த உணர்வும் மாறுது. இந்த உலகத்துடனான
உங்களுடைய அந்த ஆ, செயல்பாடு மாறுபடுது. அதை எதிர்கொள்ளும் முறை வித்தியாசப்படுது. If you know soul is in the body, you will not kill animals, you will not kill cows, you will not kill sheep, you will not kill goats, you will not kill chicken. You know the Atma is also there, and Jiva will suffer if I harm that body. இப்போ உங்களுக்கு ஆத்ம ஞானம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த உயிர் துன்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு ஆடு, கோழி, மாடு இந்த மாதிரி எந்த உயிரையும் கொல்ல மாட்டீங்க. அப்படி கொன்னோம்னா அதனால நம்ம துன்பப்படணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். If we see the soul and not the body, we will not judge somebody is black, somebody is white, somebody is fat, somebody is skinny, somebody is beautiful, somebody is ugly. We will not see any of this because we will know this is just external cover. The soul is eternal, shining and beautiful. இப்போ நீங்க ஆத்ம ஞானம் கொண்டவராக இருந்தா ஆத்மா எப்பவும் பிரகாசமா ஜொலிக்குது அப்படின்றத, பிரகாசமா இருக்குன்றத நம்ம பார்க்க முடியும். நீங்க இந்த உடல் அப்படின்ற அந்த அடையாளத்தை பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்க கருப்பா இருக்கீங்க, வெள்ளையா இருக்கீங்க, படிச்சவங்களா இருக்கீங்க, படிக்காதவங்களா இருக்கீங்க, அப்படி இருக்கீங்க, இப்படி இருக்கீங்கன்ற அந்த வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டீங்க. If we realize just one shloka from Bhagavad Gita, that I'm not this body, I'm spirit, more visas, because we are all sons of God. Aham bija pradaf pitaha, Krishna says. I am father of everyone, of all the nations. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா கூட இந்த நாட்டில் எந்த பிரிவும் தேவையில்லை. நம்ம ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு பாஸ்போர்ட், விசா எல்லாம் தேவையில்லை, எந்த எல்லை கோடும் தேவையில்லை. நம்ம எல்லாரும் ஆத்மாக்கள் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருந்ததுன்னா Vedic knowledge is solution to peace, is solution to peaceful, prosperous society, not this modern education. வேத ஞானம் தான் சமுதாயம் அமைதியா இருக்கிறதுக்கும் நல்ல வளமா வாழ்றதுக்குமான வழிகாட்டுதல், இந்த நவீன கல்வி முறை அல்ல. If you follow modern education, what do they teach us there? I am this body, I am chemical, there is no soul, there is no God, there is nothing in time of death, everything is over. நீங்க நவீன கல்வியில என்ன கற்றுக்கொள்றீங்க? நான் இந்த உடல் எல்லாம் வெறும் ரசாயனம் தான், மரணத்தின் போது ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது, இப்படிதான் நம்ம கற்றுக்கொள்றோம். And they teach you live one life only, there is no responsibility for what you do, there is no karma to suffer next life, so enjoy life. Who cares even if you harm others? வாழ்க்கைன்றது ஒண்ணுதான், கர்ம வினைன்றதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. அடுத்த வாழ்க்கையை பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை. அதனால இந்த வாழ்க்கை இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க அனுபவிங்க. And then they teach us, you belong to this family, you belong to this community, you belong to this caste, you belong to this nation, you should give life for your country. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர், இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர், இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர், இந்த நாட்டுக்காக உங்க உயிரை கொடுக்கணும், இப்படியெல்லாம் உபதேசிக்கிறாங்க. And after hearing all this philosophy, people get confused. What is right, what is wrong, what is papam, what is punyam, and they stay suffering repeatedly into birth and that cycle of birth and death. இந்த மாதிரியான கொள்கைகளை கேட்கறது மூலமா மக்கள் குழம்பி போயிடுறாங்க. அவங்க அறியாமையிலே இருக்காங்க. அதனால அவங்க திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில சிக்கிக்கிறாங்க. If you don't believe in soul, if you don't believe in God, you don't believe in karma, then you drink, you eat meat, you harm others, you womanize, you do abortion, you do all kinds of nonsense things which will give you sinful reaction in such a way that you will not be able to enjoy life, not be able to be happy, never be happy with these things. நீங்க ஆத்மா, நீங்க கர்மா வினை இருக்கு, மறுபிறவி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க நம்பல, கடவுள் இருக்காருன்றதெல்லாம் நம்பல அப்படின்னா அப்ப நீங்க மற்ற உயிர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பீங்க, மாமிசம் சாப்பிடுவீங்க, சூதாடுவீங்க, போதை பழக்கத்தில் ஈடுவீங்க, மற்றவங்களை துன்புறுத்துவீங்க. அதனால நீங்க மேலும் மேலும் நிறைய துன்பப்படுவீங்க. And today people misunderstand religion also. They are misunderstanding it like anything. இன்னைக்கு மதம் அப்படின்றதையும் மக்கள் நிறைய தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. But Vedic message is so good, is beneficial for everyone. ஆனா வேதங்கள்
மதம்ன்றது ரொம்ப நல்லது, அது எல்லாருடைய நன்மைக்கானதுன்றதை தெளிவா சொல்லுது. Lord Chaitanya brought this message. பகவான் சைத்தன்யர் இந்த செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறார். See the shloka. இந்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க. Kiba vipra, kiba nyasi, shudra kananai, ye Krishna tattva veti, say guru hoy. Doesn't matter you are born in Brahmin family or in Shudra family. We don't see the body. Doesn't matter what is your color, white or black. We don't see that. What we see, do you know truth about Krishna? Do you know that Krishna is supreme? Do you know that you are his eternal servant? If you know this, you can be guru to all world. நீங்க பிராமண உடல்ல இருக்கீங்களா, நீங்க சூத்திர உடல்ல இருக்கீங்களா, நீங்க எந்த குடும்பத்துல பிறந்தீங்க, நீங்க எந்த நேரத்துல இருக்கீங்கன்றதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல. நீங்க ஆத்மா, நீங்க கடவுளுடைய நித்தியமான சேவகன், கிருஷ்ணதான் முழுமுதா கடவுள்ன்ற அறிவு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, அந்த அறிவை நீங்க மற்றவங்களுக்கு உபதேசிங்கன்னா, நீங்க உலகம் முழுக்க ஒரு குருவா இருந்து மற்றவங்களுக்கு இந்த உபதேசங்களை கொடுக்கலாம். This is teaching Lord Chaitanya that anybody from any caste, any background, any culture, any religion can learn about Krishna from the Vedas and practice what he learned and teach others, become a guru. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய போதனை. நீங்க எந்த ஜாதியில இருந்தும், எந்த மதத்தில் இருந்தும், எந்த பின்னணியில இருந்தும் வரலாம். ஆனா கிருஷ்ணரை பற்றி வேதங்கள்ல இருந்து நீங்க கற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நீங்க உபதேசம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க குருவாகலாம். You've seen today Abhishekam here. இன்னைக்கு இங்க நீங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. You will see that Brahmins and non-Brahmins, both they were doing Abhishekam. இங்க பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தவங்க, பிராமணர் அல்லாதவங்க எல்லாருமே இங்க அபிஷேகம் பண்ணாங்க. Mean by birth. Some were Brahmins by birth, some were not Brahmins by birth. அதாவது பிறப்பால சிலர் பிராமணர்களா இருந்தாங்க, சில பேர் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள். But all of them, they taken Diksha in Chaitanya's line. They follow strictly Vedic principles in life. They became qualified to be Brahmanas, to worship the deity. And this movement, Chaitanya's movement, ISKCON movement, is giving opportunity to all of you, whoever, whatever background you are, to get training, to get purified through samskaras, to chanting the holy name, and be qualified to worship Krishna, worship the deity, do the puja, and teach others also. ஆனா இவர்கள் எல்லாருமே இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த இயக்கத்துல தீட்சை பெற்று அவங்க முறையா பயிற்சி செய்யக்கூடிய தகுதி வாய்ந்தவர்களா ஆயிருக்காங்க. இந்த தகுதியை உங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே, நீங்க ஒவ்வொருத்தருமே இதை அடைய முடியும். நீங்களும் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்துல பங்கு கொண்டு நீங்களும் பயிற்சி பெற்று தீட்சை பெற்று நீங்களும் விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு தகுதியானவர்களா மாற முடியும். But condition is there. ஆனால் நிபந்தனை இருக்கு. You have to follow அதை பின்பற்றி ஆகணும். Shastra, injunctions, yam, niyam. சாஸ்திர விதிமுறைகள், யம நியமங்களை கடைபிடிச்சாகணும். No meat eating. மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது. Mamsa sapade, very bad. மாமிசம் சாப்பிட்டா அது ரொம்ப மோசம், Big sin. பெரிய பாவம். You cannot worship it. நீங்க விக்கிரக வழிபாடு செய்ய முடியாது, Very bad. ரொம்ப மோசம். No meat eating. Have compassion. Ahimsa should be practiced. No harm to any other living entities. Then you are called Brahmana. மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, அது ரொம்ப மோசமானது. நீங்க அஹிம்சா பயிற்சி செய்யணும். எந்த உயிருக்கும் தீங்கு விளைவிக்க கூடாது. No நீங்க meat, அதை செய்தீங்கன்னா நீங்க பிராமணர் ஆக முடியாது. no meat, no fish, no eggs. மீன், முட்டை, மாமிசம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. No intoxication. போதை பழக்கம் கூடாது. No drinking. போதை கூடாது. No smoking. புகை பழக்கம் கூடாது. No chewing pan. வெத்தலை பார்க்க கூட கூடாது. No drugs. எந்த போதை பழக்கமும் இருக்கக்கூடாது. That has to be followed. இதெல்லாம் பின்பற்றி ஆகணும். Keep consciousness pure, awareness, alertness, sharp intelligence. ரொம்ப தூய்மையான உணர்வோடு இருக்கணும், புத்திசாலித்தனத்தோடு இருக்கணும். Unless mind is peaceful, how will think of God? மனசு அமைதியா இல்ல, தூய்மையா இல்லைன்னா எப்படி நீங்க கடவுளை பத்தி சிந்திப்பீங்க? No illicit sex. தகாத பாலுறவு கூடாது. No sex outside of marriage. திருமணத்திற்கு புறம்பான பாலுறவு கூடாது. No sex before marriage. திருமணத்துக்கு முன்பான பாலுறவு கூடாது. No sex after the marriage.
It's a joke. Okay. So, and no gambling, சூதாட்டம் கூடாது, no playing cards for money. பணத்துக்காக சீட்டு ஆடுறது, These 4 principles should be followed. இது எல்லாத்தையுமே நீங்க கடைபிடிக்கணும். Then Veda says you are human being. இதெல்லாம் கடைபிடிச்சீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது நீங்க மனிதன். Don't follow these 4. இதை நீங்க கடைபிடிக்கலன்னா Veda says dvipada pashu, 2-leg animal. வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா த்வைபாத பசு, 2 கால் மிருகம். You have 2 legs, you appear like a human, but you act like an animal. You eat like an animal, you drink like an animal, you socialize like an animal with no restriction, with no culture. You are nothing but an animal. நீங்க 2 காலோட மனித ரூபம் மாதிரி இருக்கீங்க, ஆனா மிருகத்தனமா செயல்படுறீங்க. நீங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் மிருக மாதிரி சாப்பிட்றீங்க, உங்க பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மிருகத்தனமா இருக்கு, போதை பண்றது எல்லாத்தையுமே மிருகத்தனமா செய்யும்போது அப்போ நீங்க மிருகம்தான் சொல்லுது வேதம். So we follow these 4 principles. அப்ப இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். That prevent us, that will stop us committing any sin. அது மறுபடியும் நம்ம பாவம் செய்யாம இருக்கிறதுல இருந்து நம்மளை காக்கும். But what about sins we did before that? அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்ச பாவம் எல்லாம் இருக்குங்களே, We have to chant Krishna's names. நம்ம கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கணும். அதுக்கு Nama Sankirtan. நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடணும். That will purify us from all offenses, all sins we did in the past. அது நம்ம கடந்த காலத்துல செய்த எல்லா பாவத்தில இருந்து நம்மளை அது தூய்மைப்படுத்தும். And will give us love of God. மேலும் பகவானுடைய தூய அன்பை நமக்கு கொடுக்கும். So we chant Krishna's names every day. தினமும் நம்ம கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். And follow 4 principles. இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறோம். And if you do this in association of devotees, after some time you take diksha from a guru and then you can do puja with us. நீங்க இந்த மாதிரி பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இது எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தினீங்கன்னா கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் நீங்க தீட்சை பெற்று அதுக்கப்புறம் நீங்க விக்கிரக வழிபாடும் செய்யலாம். Everybody has a chance. எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு இருக்கு. I'm coming from Europe, Croatia. நான் ஐரோப்பாவின் குரேஷியாவில் இருந்து வர்றேன். The last 30 years I'm in this movement. கடந்த 30 வருடங்களா இந்த இயக்கத்துல நான் செயல்பட்டு And இருக்கேன். I became devotees. வெவ்வேறு விதமான பின்னணியில இருந்து, வெவ்வேறு குடும்பங்கள்ல இருந்து, வெவ்வேறு அறிவு நிலையில இருந்து, வெவ்வேறு சமூக நிலையில இருந்து மக்கள் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை And அடைஞ்சிருக்காங்க. they became good people, good members of society, good citizens of this planet. அவங்க எல்லாம் நல்லவர்களா மாறி இருக்காங்க. இந்த சமுதாயத்துல, இந்த நாட்டுல நல்ல பிரஜைகளா அவங்க உருவாகி இருக்காங்க. Devotees, they don't want to step on an ant. பக்தர்கள் ஒரு எறும்பை கூட மிதிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. They will not attack you like Russia and Ukraine they are fighting. ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் இப்ப சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி உங்களை தாக்க மாட்டாங்க பக்தர்கள். The mad people are fighting. பைத்தியக்காரங்க தான் சண்டை போட்டுருக்காங்க. They don't know about God, they don't know about soul, they eat meat, they drink and they fight. அவங்களுக்கு கடவுளை பத்தி தெரியல, அவங்களுக்கு ஆத்மாவை பத்தி தெரியல, போதை பண்ணிக்கிறாங்க, குடிக்கிறாங்க, அவங்க மாமிசம் சாப்பிட்றாங்க, சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. But see the value of Chaitanya's teachings. ஆனா சைத்தன்யருடைய போதனைகள் எவ்வளவு மதிப்பு மிக்கதா இருக்குன்றத பாருங்க. He says by following these 4 principles and chanting name of Krishna, one will change consciousness, change his habits, change his character, change his way of looking at life and become good person. Devotees are good, suras. இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிச்சு கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிக்கிறது மூலமா ஒருத்தருடைய குணாதிசயம் மாறும், ஒருத்தருடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாறும், அவர் நல்லவரா மாறுவார், நல்ல நபரா இருப்பார். And Chaitanya says that by chanting this Hare Krishna Maha Mantra, everybody can become perfect. Everybody. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது மூலமா ஒருத்தர் பக்குவமான பூரணமான நபராக முடியும். He says, he quoted Shastra saying Hare Nam, Hare Nama eva kevalam, Kalau nastyava, 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 gatir anyatha. That no other way in Kali Yuga to achieve perfection than by chanting Hari's name, chanting Hari's name, chanting Hari's name. அவர் சாஸ்திரங்களை மேற்கோள் காட்டுறார். மேற்கோள் காட்டி அவர் சொல்றார், இந்த கலியுகத்துல ஹரியினுடைய நாம உச்சாரணத்தை தவிர, ஹரி நாம உச்சாரணத்தை தவிர
வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. நாம இந்த பௌதிக துன்பங்கள்ல இருந்து, எல்லா கஷ்டங்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்குன்றார். It's so easy chanting Krishna's name. You don't have to do tapasya, you don't have to sit in Himalayas in the cave, you don't have to do big yagyas. Simply chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நீங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய யாகங்கள் பண்ணணும், ரொம்ப கடுமையான தவம் புரியணும், பெரிய தியானம் எல்லாம் பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற இந்த பகவத் திருநாம உச்சாரணத்தை செய்யறது மூலமாவே நீங்க பக்குவத்தை அடைய முடியும். And 500 years ago Lord Chaitanya said, predicted, Pritivite ache yatanangaradigram sarvatra prachara hoibe moranam. In every town and village all over the world, Krishna's names will be chanted. 500 வருடங்களுக்கு முன்பே சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை சொல்லியிருக்கார். என்னன்னா, உலகத்தின் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும், ஒவ்வொரு ஊர்லையும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் கிருஷ்ணருடைய இந்த திருநாம உச்சாரணம் உச்சரிக்கப்படும் அப்படின்றத. So now this became true by the great effort of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is founder Acharya of ISKCON. இப்போ இதெல்லாம் உண்மையா நடந்திருக்கு. இது எப்படின்னா, இந்த இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியரான தேவத்தரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரனுடைய பெரும் முயற்சியின் காரணமா. By the order of his guru, he went to Western countries, America, Europe, Australia, Japan, and taught people how to chant Krishna's name, how to follow four principles, how to improve their life. அவரது குருவின் கட்டளையின் பேரில் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போய் எப்படி குருவோட கட்டளையை பின்பற்றுறது, எப்படி இந்த திருநாம உச்சாரணத்தில் ஈடுபடுறது, எப்படி வாழ்க்கை பக்குவம் அடைகிறதுன்ற உபதேசங்களை அவங்களுக்கு கொடுத்தார். He had proven Lord Chaitanya's prediction and his teaching that anybody from any background can become devotee of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதை இவர் உண்மையின நிரூபித்தார். யாருடைய போதனையில் இருந்தோம், அதாவது யாருமே எந்த பின்னணியில் இருந்தோம், எந்த தகுதியில் இருக்கிறவங்களும் இதை பின்பற்றும் போது அவங்க பக்குவத்தை அடையலாம்ன்றதை நிரூபித்து காட்டினார். From 1965 he went to America till 77. In 12 years, Srila Prabhupada opened 108 temples, initiated 5,000 disciples. 1966 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போனார். அதுக்கப்புறம் 12 வருடங்களில் உலகம் முழுக்க அவர் 108 கோயில்களை நிறுவினார். 5000க்கும் மேற்பட்ட சீடர்களை உருவாக்கினார். So from 1965 till now, 23, how many years is that? 35, 40, 55, 58 years. Now we have 1,200, 350 temples in 151 country and 2.5 million followers. இப்போ பிரபுபாதருக்கு அப்புறமா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 58 வருஷமா இப்போ இந்த இயக்கத்தில் 1235 கோயில்கள் இருக்கு. 151 நாடுகளில் 2.5 மில்லியன் 25 லட்சம்க்கு மேற்பட்ட பக்தர்கள் இருக்காங்க. We have temples in China, we have temples in Iran, in Morocco, Algeria, Libya, not yet in Saudi Arabia, but coming soon. ஈரான், ஈராக், நைஜீரியா இந்த மாதிரியான நாடுகள் எல்லாம் கூட கோயில்கள் இருக்கு. All over the world, the people are learning about message of Krishna and practicing it. உலகம் முழுக்க மக்கள் கடவுளை பற்றி கற்றுக்கொள்றாங்க, அவங்க அதை பயிற்சியும் செய்றாங்க. So the humble request for all people in India is to please open Bhagavad Gita, see what Krishna says, improve your life, make it noble, honest, devotional, make your life perfect. இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நம்முடைய பணிவான வேண்டுகோள் என்னன்னா, பகவத்கீதையை திறந்து படிச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க, உங்க அதை பின்பற்றி
உங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப புனிதமானதா மிக சிறந்த நல்ல வாழ்க்கையா அமைச்சுக்கோங்க. அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்க. Become devotee of Krishna. That Krishna- is in your tradition, in your culture, in your blood. கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஆகுங்க. அது உங்களுடைய பாரம்பரியம், அது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை, அதுதான் உங்களுடைய ரத்தத்துல ஊறி இருக்கிற விஷயம். Put shika, like devotee of Krishna. கிருஷ்ண பக்தர்கள் மாதிரி நீங்க குடுமி வச்சுக்கலாம், Wear dhoti. தோத்தி கட்டிக்கலாம். Stop eating meat and smoking, drinking and all other nonsense. மாமிசம் சாப்பிட்றது, போதை பழக்கம், புகைப்பிடிக்கிறது, இந்த அபத்தமான செயல்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்துங்க. Improve your life and help your children and your grandchildren in the best possible way. உங்க வாழ்க்கையை நீங்க மேம்படுத்திக்கிட்டு உங்க குழந்தைகள், உங்க பேர குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையையும் சிறப்பான வழியில மேம்படுத்துறதுக்கு உதவி பண்ணுங்க. And come to temple, chant with us Krishna's name and feel Atmanandam. கோயிலுக்கு வாங்க, பக்தரோடு சேர்ந்த கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிங்க, ஆத்மானந்தத்தை நீங்க உணருங்க. Atmananda is Paramananda. No happiness can compare to this. ஆத்மானந்தம்ன்றது பரமானந்தம். அதுக்கு எந்த சந்தோஷத்தையும் நீங்க ஒப்பிட முடியாது. That can be experienced only in association with devotees, only in Krishna Bhakti, engage in devotional அது service. பக்தர்களுடைய சங்கத்துல கிருஷ்ணருடைய நாம உச்சாரணத்துல கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடும் போது தான், பக்தர்களுடைய சங்கத்துல தான் அதை அப்பதான் அதை அனுபவிக்க முடியும். So please, this is our humble request. Take Krishna's teaching seriously. Improve your life. நம்முடைய பணிவான வேண்டுகோள் இதுதான். தயவு செய்து இதை நீங்க தீவிரமா எடுத்துட்டு உங்க வாழ்க்கையை நீங்க மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்க. Next festival, we'll put a board, no entry with pants, shirts and without shika. அடுத்த திருவிழாவுக்கெல்லாம் நாங்க முன்னாடியே ஒரு போர்டு வச்சிருவோம். பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டுட்டு குடிமை இல்லாம வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி. Okay, we'll think about it. சரி, கொஞ்சம் யோசிச்சு அதை முடிவு பண்றோம். One more chance we'll give. இன்னொரு முறை வேணா வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம். So take advantage. This beautiful temple coming up. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க. இங்க ரொம்ப அற்புதமான கோயில் இங்க வந்துட்டு இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். And only purpose of this temple is to teach everyone how to become devotee of Krishna and give you shelter on Krishna's lotus feet. இந்த கோயிலோட ஒரே நோக்கம் எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைறதுன்ற இந்த உபதேசத்தை கொடுத்து எப்படி கிருஷ்ணருடைய திருவடிகளில் நீங்க அடைக்கலம் பெறணும்ன்றதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான். Thank you very much for coming tonight and hearing patiently. Hare Krishna. மிக்க நன்றி. இன்று இரவு இங்க எல்லாரும் அமைதி காத்து இவ்வளவு நேரம் கேட்டதுக்காக. So we have humble request for all of you. உங்க எல்லாருக்கும் நம்முடைய பணிவான ஒரு வேண்டுகோள். We have a beautiful books, teachings of Lord Krishna. இங்க பகவான் கிருஷ்ணருடைய ரொம்ப அற்புதமான புத்தகங்கள் இங்க இருக்கு. And also we have a beautiful calendar of Chaitanya's Leelas depicted. சைத்தன்யருடைய லீலைகளை ரொம்ப அற்புதமான படங்கள் வரையப்பட்ட கேலண்டரும் இங்க ஸ்டால்ல இருக்கு. But a must in everyone's house is ஆனா எல்லாருடைய வீட்லயும் கண்டிப்பா இருக்க வேண்டியது என்னன்னா, Bhagavad Gita, Unmayuruvel, you must have in your house. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அது கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் இருக்க வேண்டியது. That you must have the book in home, how to live life successfully, you must read this. எப்படி வாழ்க்கையை வெற்றிகரமா வாழ்றதுன்றதுக்கான வழிகாட்டுதல் இந்த புத்தகத்துல இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே படிக்க வேண்டிய, உங்க வீட்டுல வச்சுக்க வேண்டிய புத்தகம். And we have beautiful pastimes of Lord Chaitanya, Sri Chaitanya Charitamrita. ரொம்ப அற்புதமான சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலைகளை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய சரிதாமிரதமும் இருக்கு. Please read and see the extraordinary mercy of Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிக அசாதாரணமான கருணை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் அதை படிச்சீங்கன்னா.